Hello students, once again very good morning to all and welcome all of you again in the session of income tax law and practices. Now students, as we know we have started with the second unit, that is goods and services tax, known as GST, in which in our yesterday's session we discussed about the one of the very important feature of GST, that is input tax credit, known as ITC, as well as we discussed the example for charging the GST. Now students, today one more important feature, or we can say scheme, introduced by the government of India under the GST law, known as composition scheme. આજનો આપણો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ છે કમ્પોઝિશન સ્કીમ. Now what is this scheme? આ સ્કીમ છે એ શું છે, and why government of India has introduced this scheme under the GST law? Let's see one by one point. Number 1, GST implementation makes the indirect tax structure quite simpler. Now students, from 2017 we have introduced the GST in our country, right? And due to that, our indirect tax structure, we already seen the old indirect tax structure in which we were paying the different type of taxes like excise duty, service tax, custom duty, or any other local body taxes, sales tax, etc. But due to the implementation or introduction of the GST, our current or new indirect tax structure quite simpler or become much more simpler. But here you can read, there are lots of compliance and procedure regarding GST. But obvious છે, new system છે, first time introduce કરો છો, then for the adoption of that system one has to follow the different processes. Which type of procedures? Like GST registration. કોઈ વ્યક્તિ છે એમને GST થ્રુ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે પહેલાં તો શું કરવું પડે છે? GST registration. Then GST network. How to get GST number? As we know, for each and every business whose turnover limit exceeds the exemption limit needs to get the GST registration number. Next, mention HSN code as well as how to return file under GST every year. Now students, GST introduced તો કરી દીધું છે, but its adoption takes a time. એમના adoption, એમને અડોપ્ટ કરવામાં અથવા તો એમને એક્સેપ્ટ કરવામાં, એમની બધી જે પ્રોસેસ છે પૂરી કરવામાં, ઇટ વિલ નીડ અ ટાઈમ, રાઈટ? કે જીએસટીનું રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું, એમના નેટવર્કમાં લોગિન થવું, જીએસટી નંબર લેવો, એચએસએન કોડ મેન્શન કરાવવો, અને એવરી યર જીએસટી થ્રુ કઈ રીતે રિટર્ન ફાઇલ કરવું એ બધું સમજવું અને પ્રોસેસ ફોલો કરવી એ સમવોટ ફોર ધ ન્યૂ પર્સન ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ડિફિકલ્ટ, કારણ કે નવી વ્યક્તિ માટે એ થોડું ડિફિકલ્ટ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, large as well as small and medium sized dealers also faced so many challenges and problems regarding such procedure of paying tax. But obviously not only large suppliers of goods and services, but even small and medium sized dealers as well as suppliers need to face many challenges and problems regarding the registration of GST, get the GST number, etc. Right? કદાચ લાર્જ સાઇઝડ કંપની માટે કદાચ થોડું ઇઝી હોય આ બધી પ્રોસેસ ફોલો કરવી, રાઈટ? બટ ફોર ધ સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સાઇઝ ડીલર કે જે અત્યાર સુધી કદાચ આવી કોઈ લાંબી પ્રોસેસમાં ક્યારેય પડ્યા જ નહોતા, એમના માટે હવે આ પ્રોસેસ કરવી, એમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું એ થોડું શું છે? ડિફિકલ્ટ. ક્યારે? ઇનિશિયલ સ્ટેજીસમાં, રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, that's why under section 10 of the GST Act, GST Council introduced one of the provision called composition scheme or levy. અને એટલા માટે જ કદાચ સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ ડીલર જે સપ્લાયર્સ છે એમને વધારે પડતી કોઈ પ્રોબ્લેમ ફેસ ના કરવી પડે, એન્ડ ફોર દેટ પર્પઝ ઓનલી અંડર સેક્શન 10 ઓફ ધ GST Act, GST જે કાઉન્સિલ છે, જે સ્ટેટ્યુટરી બોડી છે, એમણે એક વધારાની પ્રોવિઝન એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ છે જીએસટી લોના અંડરમાં, એન્ડ દેટ પ્રોવિઝન ઇઝ નોન એઝ કમ્પોઝિશન સ્કીમ, રાઈટ? I hope students up till now it is clear to you, right? Now next one, such a composition scheme is specially introduced for the benefit of small and medium sized dealer under the GST. Now students, આ પોઈન્ટ્સ છે બધા ખાસ યાદ રાખજો, right? Must remember this all, right?
કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે કોના માટે છે? ઇટ ઇઝ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સાઇઝડ સપ્લાયર ઓર ડીલર. આ સ્પેશિયલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવેલ છે સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝ ડીલર અને સપ્લાયર માટે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, the reason behind introducing composition scheme is to bring simplicity and to reduce the cost compliance for the small tax payers. Now students, તમને અને મને બધાને ખ્યાલ છે કે સ્મોલ સપ્લાયર્સ છે, મીડિયમ સાઇઝના ટેક્સ પેયર્સ છે, એમને કદાચ આવી બધી પ્રોસેસ કે જે અત્યાર સુધી ક્યારેય ફોલો ન કરતા એ ફોલો કરવી, એના થ્રુ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું અને એને લીધે જે એક્સ્ટ્રા કોસ્ટ ઓર એક્સ્ટ્રા એક્સપેન્ડિચર થાય છે એ ન થાય અને આ જે સ્ટ્રક્ચર છે જીએસટીનું એ એમના માટે વધુ સિમ્પલ બને, ઇઝી બને. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ફોર ધ સ્મોલ ટેક્સ પેયર્સ ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એની ડીલર registered under the composition scheme does not need to follow any complex procedure of paying GST like normal dealer. That means કે જે સપ્લાયર કે જે ડીલર કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવે છે એ વ્યક્તિએ કોઈ વધારે જે રેગ્યુલર જે જીએસટી ડીલર છે એમના જેવી કોઈ કોમ્પ્લેક્સ કે લેન્ધી પ્રોસેસ છે ફોલો કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સ્ટુડન્ટ્સ, અગેન આઈ રિપીટ, those dealers or suppliers who have registered under the composition scheme need not to follow any complex or lengthy process of paying GST. કે જે કદાચ જે વ્યક્તિએ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન નથી કરાવેલું એ વ્યક્તિને જે લેન્ધી અને કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ ફોલો કરવી પડે છે જીએસટી માટેની, એ કમ્પોઝિશન સ્કીમ ડીલરને કદાચ ફેસ કરવાની થશે નહીં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એની પર્સન ઓર ડીલર whose aggregate turnover does not exceed the threshold limit of composition scheme in the preceding financial year can opt for the composition scheme. Now students, તમને ખ્યાલ છે જે રીતે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન માટેની એક્ઝમ્પશન થ્રેશોલ્ડ લિમિટ હતી, રાઈટ, કે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું કે વ્યક્તિ માટે કમ્પલસરી છે, તો કે એવી વ્યક્તિ કે જેમનું એગ્રીગેટ એન્યુઅલ ટર્નઓવર છે એ અબોવ 40 lakhs હોય એમના માટે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન છે એ કમ્પલસરી હતું. જ્યારે સ્પેશિયલ કેટેગરીના અમુક સ્ટેટ્સ હતા એમના માટે આ લિમિટ હતી 20 lakhs, રાઈટ. તો સેમ એ જ રીતે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં પણ એક થ્રેશહોલ્ડ લિમિટ છે એ ફિક્સ કરવામાં આવેલ છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા, રાઈટ, કે ધોઝ પર્સન કે ધોઝ ડીલર્સ હુઝ એગ્રીગેટ ટર્નઓવર ડઝ નોટ મોર ધેન, કે એમનું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર જો આ થ્રેશહોલ્ડ લિમિટથી વધુ ન હોય તો એવી વ્યક્તિ છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન છે કરાવી શકે છે. તો એવી લિમિટ છે ગવર્મેન્ટે અહીંયા ફિક્સ કરેલ છે કે જો એ લિમિટ બિલો લિમિટ જો તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે તો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, such threshold limit is decided in the meeting held by GST Council time to time. Now students, આ જે થ્રેશહોલ્ડ લિમિટ છે કમ્પોઝિશન સ્કીમ માટેની, થ્રેશહોલ્ડ લિમિટ મીન્સ એક્ઝમ્પશન લિમિટ, કે જે કમ્પોઝિશન સ્કીમ માટે ગવર્મેન્ટે ફિક્સ કરેલ છે એ કાયમી ફિક્સ નથી. જીએસટી કાઉન્સિલ છે આ લિમિટમાં અમુક સમયે ચેન્જીસ છે એ કરે છે, રાઈટ, કે જ્યારે પહેલી વખત કમ્પોઝિશન સ્કીમ ગવર્મેન્ટે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ હતી આફ્ટર ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ જીએસટી ઇન 2017, રાઈટ, કે 2017માં જીએસટી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા પછી જ્યારે પહેલી વખત ગવર્મેન્ટે આવી સ્કીમ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલ હતી ત્યારે લિમિટ છે લેસ હતી, કદાચ 50 lakhs ઓર 70 lakhs અરાઉન્ડ છે લિમિટ હતી. બટ જીએસટી કાઉન્સિલ જ્યારે મિટિંગ અરેન્જ કરે ત્યારે આ લિમિટમાં જો ચેન્જીસની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ લાગે છે તો એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એ લિમિટમાં શું કરશે? ચેન્જીસ. સો જીએસટી કાઉન્સિલ કેન મોડિફાય ધ થ્રેશહોલ્ડ લિમિટ એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ ઇન અ મિટિંગ ટાઈમ ટુ ટાઈમ, રાઈટ. Next one, conditions for opting composition scheme. That means if any supplier wants to get registration under the composition scheme, then there are certain conditions which needs to be followed by that supplier. That means કે જો કોઈ વ્યક્તિએ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે તો એ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે એમને કેટલીક કન્ડિશન્સ છે એટલે કે શરતો છે કે જે એમને ફૂલફિલ કરવાની રહેશે. then that supplier can register under the composition scheme. that means કે તો જે વ્યક્તિ રજિસ્ટ્રેશન કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં છે કરાવી શકશે. અધરવાઇઝ
that person is not eligible for the composition scheme. Which are those conditions? Here you can read, if the aggregate turnover of the supplier in the preceding financial year should not have exceed the limit given as under. જો કોઈ સપ્લાયરનું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર એ પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યર, દેટ મીન્સ કે તમારા પ્રીવિયસ યર આગળના વર્ષમાં જો એ લિમિટથી વધુ ન હોય તો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન છે કરાવી શકો છો. તો આ ટર્નઓવરની લિમિટ શું છે એ અહીંયા ટેબલમાં તમને આપેલ છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આ લિમિટ છે એ ખાસ યાદ રાખવાની છે. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ફીચર ઓર મેઇન પોઈન્ટ ઓફ કમ્પોઝિશન સ્કીમ કે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટ છે એ અહીંયા શું છે. નંબર 1, eligible registered person in any state other than given in point number 2. That means કે તમને સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જે સ્ટેટ્સ આપેલા છે એ સિવાયના સ્ટેટમાં જો કોઈ વ્યક્તિ છે અને એલિજિબલ છે અને એમને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે તો એમના માટે ટર્નઓવરની લિમિટ છે અહીંયા તમે રીડ કરી શકો છો, પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ લિમિટ વિથ ઇફેક્ટ ફ્રોમ એપ્રિલ 1, 2019. દેટ મીન્સ કે આ લિમિટ છે એ લાસ્ટમાં જીએસટી કાઉન્સિલ દ્વારા ક્યારે ચેન્જ કરેલ છે? એપ્રિલ 1, 2019માં. લાસ્ટમાં એ ત્યારે ચેન્જ કરેલો હતો આ લિમિટમાં. એઝ પર દેટ અત્યારે લિમિટ છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમની એ કેટલી છે? અપ ટુ ₹1.5 કરોડ. હાઉ? સ્ટુડન્ટ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જો કોઈ સ્ટેટમાં કોઈ વ્યક્તિને એટલે કે જે રજિસ્ટર્ડ છે, જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન એમણે કરાવેલું છે, એમને હવે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે તો એમનું ટર્નઓવર છે એ 1.5 ઓર બિલો 1.5 કરોડ હોવું જોઈએ. તો જે વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન છે કરાવી શકે છે. વાય બિલો 1.5 કરોડ? તમને મેં પહેલાં જ વાત થઈ કે આ સ્કીમ કોના માટે છે? સ્મોલ ટેક્સપેયર માટે અથવા તો સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝડ સપ્લાયર માટે. એટલે નાના જે વેપારીઓ છે, નાના સપ્લાયર છે કે જે નાના એવા વેપાર ચલાવે છે, રાઈટ, કે જેમનું ટર્નઓવર એન્યુઅલ 1.5 કરોડ અથવા તો એમનાથી લેસ હોય એ જ વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એલિજિબલ રજિસ્ટર્ડ પર્સન ફ્રોમ અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ, ત્રિપુરા એન્ડ હિમાચલ પ્રદેશ. આ જે અમુક સ્પેશિયલ કેટેગરીના સ્ટેટ્સ છે કે જે અહીંયા મેન્શન કરેલ છે, આ સ્ટેટ્સમાં જો કોઈ વ્યક્તિ છે અને એમને કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું છે તો એમના માટે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટ છે એ છે 75 lakhs રૂપીસ. દેટ મીન્સ કે જો એ વ્યક્તિનું ટર્નઓવર એન્યુઅલ 75 lakhs ઓર બિલો 75 lakhs હોય then and then they can opt for the composition scheme. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આ લિમિટ છે એ યાદ રાખજો, રાઈટ. કોઈ રેગ્યુલર સ્ટેટ છે તો એમના માટેની લિમિટ છે 1.5 કરોડ અપ ટુ, અને કોઈ આવા સ્પેશિયલ કેટેગરી સ્ટેટ્સ છે કે જે અહીંયા મેન્શન કરેલ છે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં, એ સ્ટેટ્સના કોઈપણ વ્યક્તિ માટે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે તો એમના માટેના ટર્નઓવરની લિમિટ છે અપ ટુ ₹75 lakhs. 75 લાખ સુધીનું ટર્નઓવર હોય એ જ વ્યક્તિ ત્યાં રજિસ્ટ્રેશન કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં કરાવી શકે છે. I hope students it is clear to you, right? Next, here one chart is given for your easy understanding, right? Here in the chart, first one you can read aggregate turnover in preceding financial year. અહીંયા તમારે ખાસ શું યાદ રાખવાનું છે? કઈ વ્યક્તિ છે અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે? તો કે ત્યારે તમારે એમનું ટર્નઓવર છે એગ્રીગેટ ટર્નઓવર પ્રિસીડિંગ ફાઇનાન્શિયલ યર એટલે કે પ્રીવિયસ યરનું એ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, એગ્રીગેટ ટર્નઓવર અપ ટુ 1.5 કરોડ. જો એ વ્યક્તિનું ટર્નઓવર 1.5 કરોડ સુધીનું છે, રાઈટ, એટલે કે 1.5 કરોડ અથવા તો એમનાથી ઓછું, then you can read can opt for the composition scheme. તો એ વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે એમાં રજિસ્ટ્રેશન છે કરાવી શકે છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એગ્રીગેટ ટર્નઓવર અબવ 1.5 કરોડ એટલે કે જે વ્યક્તિનું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર 1.5 કરોડથી વધુ છે કેન નોટ ઓપ્ટ ફોર ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. એ વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે નહીં. તો આ પહેલી જ કન્ડિશન ગવર્મેન્ટે અહીંયા મૂકી દીધી કે કઈ વ્યક્તિ કરાવી શકે રજિસ્ટ્રેશન કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં અને કઈ વ્યક્તિ ન કરાવી શકે, રાઈટ.
ક્યાંના ઉપરથી ડિસાઇડ થાય છે? ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એન્યુઅલ એગ્રીગેટ ટર્નઓવર. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જે એગ્રીગેટ ટર્નઓવર અહીંયા વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ શું છે અંડર ધ જીએસટી લો? હિયર આઈ હેવ રિટન એગ્રીગેટ ટર્નઓવર ઇક્વલ્સ ટુ, એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં પહેલાં તો એડ શું થશે એ અહીંયા મેન્શન કરેલ છે, ઇક્વલ્સ ટુ વેલ્યુ ઓફ ટેક્સેબલ સપ્લાઈઝ. સપ્લાઈઝ મીન્સ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. તમે જે ટેક્સેબલ ગુડ્સ અને સર્વિસ છે જીએસટીના અંડરમાં એમના કોઈ સપ્લાય કરો છો, પ્લસ વેલ્યુ ઓફ એક્ઝેમ્પ્ટેડ સપ્લાઈઝ. એવા કોઈ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ છે કે જે એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે તો એમની વેલ્યુ પણ, એમની જે પ્રાઇસ છે એ પણ તમે એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં અહીંયા એડ કરો છો, રાઈટ. પ્લસ વેલ્યુ ઓફ એક્સપોર્ટેડ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. દેટ મીન્સ તમે કોઈ ગુડ્સ કે સર્વિસ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી એક્સપોર્ટ કરો છો, રાઈટ, તો એમને પણ તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં એડ કરવાના થશે. પ્લસ વેલ્યુ ઓફ ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય. ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય મીન્સ ફ્રોમ વન સ્ટેટ ટુ અનધર, લાઇક ફ્રોમ ગુજરાત ટુ આંધ્રપ્રદેશ, રાઈટ. તો જ્યારે તમે ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય કરો છો ગુડ્સ કે સર્વિસીસ તો એમના જે પ્રાઇસ છે એ પણ તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરમાં એડ થશે. પ્લસ વેલ્યુ ઓફ ઇનવર્ડ સપ્લાય. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પ્લસના સાઇન છે, અહીંયા કરી નાખજો, રાઈટ. અહીંયા પ્લસની સાઇન તમારે મૂકવાની રહેશે, રાઈટ. વેલ્યુ ઓફ ઇનવર્ડ સપ્લાઈઝ on which tax is payable by a person on reverse charge on one or having same PAN card basis. Inward supply means if you are receiving any goods or services. Students, inward means મંગાવવું, રિસીવ થવું, રાઈટ. જો તમને રિસીવ થાય છે કોઈ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ, રાઈટ, કે જેના ઉપર રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમથી તમે ટેક્સ પે કરેલ છે, રાઈટ, તો એ પણ અહીંયા તમારા એગ્રીગેટ ટર્નઓવરની લિમિટમાં છે એડ થાય છે. તો એગ્રીગેટ ટર્નઓવર એટલે શું? પહેલાં તો તેમાં બધી ટર્મ્સ છે એ એડ થશે અને પછી જે પણ ટર્નઓવર આવે છે કોઈ પણ સપ્લાયરનું એમની જો વેલ્યુ બિલો 1.5 કરોડ હોય તો એ જ વ્યક્તિ છે અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન છે કરાવી શકે છે. Now students, next one is you can read for any registered person the eligibility criteria for the composition scheme under subsection 1 of GST Act is. Now students, અહીંયા તમને એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા છે મેં મેન્શન કરેલ છે, રાઈટ, કે કઈ વ્યક્તિ છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે એલિજિબલ એટલે કે લાયકાત ધરાવશે, રાઈટ, કે જો આ બધી એલિજિબિલિટી એમનામાં હોય then and that supplier can registered under the composition scheme, otherwise not. Which are those eligibility criteria? Here you can read, right? Number 1, he or she must be engaged in the supply of goods only, not in services. Students, first અને પ્રાઇમ કન્ડિશન જ અહીંયા તમને મૂકે છે, રાઈટ, કે જે સપ્લાયર છે, જે વ્યક્તિ છે એ કમ્પલસરી ગુડ્સના જ સપ્લાય એટલે કે સેલિંગ કે વોટેવર કે સપ્લાય છે કરતી હોવી જોઈએ. કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે સર્વિસીસ માટે છે નહીં. આપણો જીએસટી લો છે ગુડ્સ અને સર્વિસીસ માટે છે, બટ કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે એ ગુડ્સ સપ્લાયર માટે જ છે, નહીં કે સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે, રાઈટ. એટલે ફર્સ્ટ કન્ડિશન તો શું છે કે જે વ્યક્તિ ગુડ્સ સપ્લાય કરતી હોય એમના માટે જ આ કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે. સર્વિસીસ પ્રોવાઈડર માટે આ સ્કીમ છે નહીં, એક્સેપ્ટ any supply referred to in clause B of paragraph 6 of the schedule 2. That means કે પહેલી કન્ડિશન એ કે પહેલાં તો ગુડ્સ જ સપ્લાય કરતા હોવા જોઈએ, સર્વિસીસ નહીં. બટ સર્વિસીસમાં એક જ એક્સેપ્શન છે, અપવાદ છે, એ છે રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ. રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ છે એ લોકો કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે. આ રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ સિવાયની એક પણ સર્વિસીસની વ્યક્તિ છે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે નહીં. દેટ મીન્સ કે અપાર્ટ ફ્રોમ રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડર ઇટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ, રાઈટ, કે એક રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ સિવાય એક પણ સર્વિસ પ્રોવાઈડર માટે કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે નહીં. તો આ સ્કીમ છે કોના માટે છે? એક તો ગુડ્સ સપ્લાયર અને એ સિવાય ઓનલી રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. Second point, he or she, that means supplier, is not engaged to make to any
making supply of goods which are not liable to tax under the GST. That means if you are supplying any type of goods which are not liable to tax under the GST, કે જે GST માં taxable છે જ નહીં, લાઈક અ 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ જે પહેલાં આપણે વાત થઈ હતી કે એના ઉપર અત્યારે કરંટ GST લો છે જ નહીં, બરાબર. એમાં ઓલ્ડ સિસ્ટમ પ્રમાણે જ હજુ ટેક્સ છે કન્સિડર થાય છે. 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ આપણે સ્ટાર્ટિંગના જ સેલિયન્ટ ફીચર્સમાં આ પોઈન્ટ છે જોયેલ હતો, રાઈટ, કે એ 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ છે કે જેના ઉપર હજુ GST છે એપ્લિકેબલ નથી, બટ જે ઓલ્ડ ટેક્સીસ હતા એ જ એપ્લિકેબલ છે. તો એમના ઉપર છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમ એપ્લિકેબલ છે નહીં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, he or she is engaged with only intrastate supply of goods and interstate inward supply of goods. That means once again very important condition કે આ સ્કીમ છે કયા સપ્લાયર માટે છે? ફોર ધોઝ સપ્લાયર્સ who are doing only intrastate supply of goods. That means intrastate એટલે શું? આ એવા સપ્લાયર માટે સ્કીમ છે કે જે ખાલી વિધિન અ સ્ટેટ, કોઈ એક જ સ્ટેટમાં પોતાનો ગુડ્સ કે સર્વિસીસ છે સપ્લાય કરતા હોય. સપોઝ હું કોઈ ગુડ્સ છે સપ્લાય કરું છું, રાઈટ, બટ હું ગુજરાતમાં છું તો હું વિધિન ગુજરાત જ મારો ગુડ્સ છે સપ્લાય કરતી હોવી જોઈએ. આઉટ ઓફ ગુજરાત જો હું ક્યાંય ગુડ્સ સપ્લાય કરું છું તો આ સ્કીમમાં હું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકીશ નહીં. એટલે પહેલું તો કે હું કમ્પલસરી ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એટલે કે વિધિન સ્ટેટ જ સપ્લાય કરતી હોવી જોઈએ. એન્ડ ઇન્ટરસ્ટેટ ઇનવર્ડ સપ્લાય ઓફ ગુડ્સ. હા, ઇન્ટરસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન અલાવેબલ છે, બટ ક્યુ? ઓનલી ઇન્ટરસ્ટેટ ઇનવર્ડ સપ્લાય. ઇનવર્ડ સપ્લાય એટલે શું? ગુડ્સ છે એ મંગાવવો, રિસીવ થવો. તમે ગુડ્સ છે એ રિસીવ થાય બહારના સ્ટેટમાંથી તો એ અપ્રૂવડ છે, તો એ અલાવેબલ છે, બટ તમે આઉટવર્ડ સપ્લાય કરતા હોવા જોઈએ નહીં. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ હજુ સમજજો, ઇનવર્ડ સપ્લાય એટલે ગુડ્સ છે મંગાવવું, રિસીવ થવું, રાઈટ. તો એ અહીંયા તમને અલાવેબલ છે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં કે તમે બહારના સ્ટેટમાંથી ગુડ્સ છે મંગાવતા હોય તો ચાલે, બટ આઉટવર્ડ સપ્લાય એટલે કે બહારના સ્ટેટમાં તમે ગુડ્સ છે એ મોકલતા હોવા જોઈએ નહીં, એ સપ્લાય કરતા હોવા જોઈએ નહીં. જો તમે ઇન્ટરસ્ટેટ આઉટવર્ડ સપ્લાય કરો છો એટલે કે સેન્ડ કરો છો ગુડ્સ, તો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકતા નથી. ખાલી તમારા ઇન્ટ્રાસ્ટેટ સપ્લાય જ હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ વન, he or she is not engaged in making supply of any goods through electronic commerce operator. That means if any supplier is supplying the goods through electronic commerce operator who are required to collect taxes at source under section 52. Students, કઈ રીતે? ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર મીન્સ ઓનલાઈન સેલર. જો તમે ઓનલાઈન તમારી કોઈ પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરો છો થ્રુ એની મીડિયમ, રાઈટ, ઓનલાઈન ઘણી બધી એપ્સ અવેલેબલ છે શોપિંગ માટેની, તો તમે ઓનલાઈન કોઈ આવા શોપિંગ એપ થ્રુ તમારી ગુડ્સ છે એમનું સેલિંગ કરો છો કે જ્યાં તમે ઓલરેડી કસ્ટમર પાસેથી પહેલાં જ તમારા પ્રાઇઝમાં ટેક્સ છે એ એડ કરી અને કલેક્ટ કરી લેતા હતા, તો એવા ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર એટલે કે સપ્લાયર માટે કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે નહીં. અગેન આઈ રિપીટ, તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર એટલે કે સપ્લાયર હોવા જોઈએ નહીં. જો તમે એમના થ્રુ તમારા ગુડ્સનું સેલિંગ કરો છો, ઓનલાઈન તમે ગુડ્સનું સેલિંગ કરો છો, તો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકશો નહીં. નેક્સ્ટ વન, he is not the manufacturer of any goods as are notified by the government on the recommendation of the GST Council. એવો કોઈ ગુડ્સ છે કે જે GST કાઉન્સિલ દ્વારા રેકમેન્ડ કરે છે કે એમના ઉપર કમ્પોઝિશન સ્કીમ એપ્લિકેબલ નથી, તો અને તમે કોઈ એવા ગુડ્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા હોય તો કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં તમે રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો નહીં. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બધી કન્ડિશન્સ છે ખાસ યાદ રાખજો. કન્ડિશન્સ એકદમ ઇઝી છે, ખાલી તમને સમજાવવી જોઈએ. નંબર 1, કમ્પલસરી ગુડ્સ છે સપ્લાય કરતા હોવા જોઈએ, અને જો સર્વિસીસ હોય તો સર્વિસીસમાં એક જ સર્વિસ અલાવેબલ છે, એ પણ રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ. સેકન્ડ, એવો કોઈ ગુડ્સ કે જે જેમના પર હજી GST એપ્લિકેબલ નથી એ તમે સપ્લાય ન કરતા હોવા જોઈએ, લાઇક 5 પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ. નેક્સ્ટ,
કમ્પલસરી ઇન્ટ્રાસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શન જ હોવા જોઈએ, અને ઇન્ટરસ્ટેટ ઇનવર્ડ સપ્લાય અલાઉ છે પણ આઉટવર્ડ સપ્લાય અલાઉ નથી. નેક્સ્ટ, તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ ઓપરેટર હોવા જોઈએ નહીં, એટલે કે ઓનલાઈન તમે ગુડ્સનું સેલિંગ કરતા હોય તો અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન થાય નહીં. તો આ બધી કન્ડિશન્સ છે. નેક્સ્ટ વન, અ સેમ પર્સન હેવિંગ મોર દેન વન બિઝનેસીસ અંડર ધ સેમ રજિસ્ટર્ડ પાન નંબર. હવે સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો, સપોઝ યુ આર ધ સપ્લાયર ઓફ એની ગુડ્સ, તમે કોઈ ગુડ્સ છે સપ્લાય કરો છો, તમે સપ્લાયર છો, તમે એક જ બિઝનેસ નથી ચલાવતા પણ તમે મોર દેન વન બિઝનેસ છે એ કોઈ ચલાવો છો. સપોઝ તમે 3 અલગ અલગ બિઝનેસ ચલાવો છો અને ત્રણેય બિઝનેસમાં અલગ અલગ રીતે ગુડ્સ છે સપ્લાય કરો છો. તમારા બિઝનેસ કેટલા છે? ટોટલ 3, મોર દેન 1 છે. અને એ બધા બિઝનેસનું તમે જીએસટીમાં અલગ અલગ રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે, બટ હા પાન નંબર તમારા સેમ છે. જ્યારે તમે જીએસટીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવો છો ત્યારે તમારે પાન કાર્ડ નંબર આપવા તમારા કમ્પલસરી છે. તો તમે જ્યારે સેમ પાન કાર્ડથી મોર દેન વન બિઝનેસમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું છે ત્યારે ફોર ધીસ કન્સોલિડેટેડ ટર્નઓવર ઓફ ઓલ બિઝનેસીસ આર કન્સિડર્ડ, નોટ ફોર ઈચ બિઝનેસ સેપરેટ ટર્નઓવર ઇઝ અલાઉડ. દેટ મીન્સ કે તમને બધા બિઝનેસીસનું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે એ અલાવેબલ છે, કોઈ સેપરેટ બિઝનેસનું ટર્નઓવર છે એ અલાવેબલ નથી. ક્યારે? જ્યારે તમે સેમ પાન નંબર થ્રુ રજિસ્ટ્રેશન કરાવો છો ત્યારે. નેક્સ્ટ વન, when more than one registered person are having the same PAN number cannot eligible for the composition scheme under subsection 1 unless all have to pay tax under this subsection. That means કે જ્યારે એકથી વધારે વ્યક્તિ સેમ પાન નંબરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવે છે ત્યારે કમ્પોઝિશન સ્કીમ માટે એલિજિબલ છે નહીં. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ બેનિફિટ ઓફ કમ્પોઝિશન સ્કીમ લેપ્સ by a registered person with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds the limit mentioned above. Students, આ પોઈન્ટમાં શું કહેવા માંગે છે એ સમજજો. જો તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર લિમિટ શું છે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં, કે તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે એ 1.5 કરોડ સુધીનું જ અથવા તો 75 lakhs સુધીનું જ છે એ હોવું જોઈએ, રાઈટ. જો એમનાથી વધુ હોય તો રજિસ્ટ્રેશન થાય નહીં. હવે આ વર્ષે તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે એ 1.5 કરોડ સુધીનું જ હતું. તમારો નવો બિઝનેસ હતો, ધીમે ધીમે સેટઅપ થતાં વાર લાગતી હતી, એટલે તમારું ટર્નઓવર છે એ બિલો 1.5 કરોડ હતું, એટલે તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવેલું હતું. હવે 3 years થયા, 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, તમારો બિઝનેસ એકદમ સેટ થઈ જાય છે, ફૂલ ફ્લેજમાં બિઝનેસ છે એ ચાલે છે, રાઈટ. એટલે હવે કદાચ તમારો બિઝનેસ વધે છે અને એવું બને છે કે તમારું ટર્નઓવર છે આ લિમિટને ક્રોસ કરી જાય છે, એટલે કે ટર્નઓવર હવે તમારું એન્યુઅલ 1.5 કરોડથી વધવા માંડ્યું છે. તો જે વર્ષથી તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર 1.5 કરોડથી વધી જાય એ વર્ષથી તમને કમ્પોઝિશન સ્કીમનો બેનિફિટ મળવાનો છે એ બંધ થઈ જશે. એ વર્ષથી તમને કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં તમે બેનિફિટ મેળવી શકશો નહીં. ક્યારથી? જ્યારે તમારું એગ્રીગેટ ટર્નઓવર છે આ લિમિટ એટલે કે 1.5 કરોડ અને 75 lakhs છે એમનાથી વધી જાય ત્યારથી, રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇફ ધ પ્રોપર ઓફિસર હેઝ ધ રીઝન ટુ બિલીવ ધેટ, જ્યારે કોઈ જીએસટીના પ્રોપર કોઈ ઓફિસર છે, ઓથોરાઇઝડ ઓફિસર, એમની પાસે એવું રીઝન છે, એવું કોઈ પ્રૂફ છે કે ઇન સ્પાઇટ ઓફ બિંગ નોટ એલિજિબલ અ પર્સન પેઇડ ટેક્સ અંડર ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ, તમે એલિજિબલ નહોતા છતાં પણ તમે તમારો ટેક્સ છે એ કમ્પોઝિશન સ્કીમ થ્રુ પે કરો છો, એ તો બરાબર નથી, રાઈટ. ઇટ્સ નોટ લીગલ કે તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમ માટે એલિજિબલ હતા જ નહીં અને છતાં પણ જો તમે એમના થ્રુ જ હજી ટેક્સ પે કરો છો, સચ પર્સન ઇન એડિશન ટુ ધ ટેક્સ પેએબલ હી ઇઝ લાયબલ ટુ અ પેનલ્ટી એન્ડ અધર પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધ એક્ટ. જો તમે આવો કોઈ ઓફેન્સ કરો છો, આવો કોઈ ગુનો કરો છો, રાઈટ, ઇન ધેટ કેસ જો એવું પ્રૂવ થઈ જાય છે કે તમે એલિજિબલ હોવા ન છતાં પણ તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રહીને ટેક્સ પે કરતા હતા, at that time you are liable to pay the penalty and follow the other provisions of the act. ત્યારે તમારે પેનલ્ટી અને એ સિવાય કોઈ જે બીજી પ્રોવિઝન્સ છે આ એક્ટના અંડરમાં એ તમારે
ફોલો કરવાની થશે. યુ આર કમ્પલસરી લાયબલ ફોર દેટ. I hope students these conditions are clear to you, right? Next, important point, taxpayers eligible under the composition scheme need to pay tax as per the prescribed composition rate under the GST at certain percentage of aggregate turnover in state or union territory. Students, એક સિમ્પલ આન્સર આપો. જો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન નથી કરતા, તમે નોર્મલ ટેક્સ પેયર જ છો. જે વ્યક્તિ કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન નથી કરતી ને એ વ્યક્તિને આપણે નોર્મલ ટેક્સ પેયર કહીએ છીએ, નોર્મલ ડીલર છે એમ કહીએ છીએ, બરાબર? એટલે કે જો તમે નોર્મલ ટેક્સ પેયર છો તો મેં તમને જીએસટીના રેટ છે ને એ કીધેલા હતા. આપણે રેટ ઓફ જીએસટી એવો ટોપિક છે સ્ટડી કરેલો હતો. કેટલા રેટ હતા? 4 રેટ હતા. 5%, 12%, 18% અને 28%. આ 4 રેટ હતા જીએસટીના. ક્યારે? જો તમે નોર્મલ ટેક્સ પેયર જ હોય તો તમારું ટર્નઓવર છે 1.5 કરોડ અથવા તો 75 લેક્સથી વધુ હોય ત્યારે. બટ જો તમે કમ્પોઝિશન ડીલર છો, કમ્પોઝિશન ડીલર એટલે શું? એવી વ્યક્તિ કે જેણે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરેલ છે, તો તમારા જીએસટીના એટલે કે કમ્પોઝિશન સ્કીમના જે રેટ છે, પર્સન્ટેજ છે એ અલગ છે. એ ખાસ યાદ રાખજો. એ 5, 12, 18 કે 28% નથી. એમના કમ્પોઝિશન સ્કીમના રેટ છે એ અલગ છે, જે અહીંયા મૂકેલા છે, જે ખાસ યાદ રાખવાના છે, રાઈટ? હિયર ટેબલ ઇઝ ગિવન. કમ્પોઝિશન સ્કીમ એપ્લિકેબલ જીએસટી રેટ. કમ્પોઝિશન સ્કીમના જીએસટી રેટ છે શું છે? એ તમારા ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, રાઈટ? એમાં પણ અગેન 2 જ ક્લાસિફિકેશન છે, સીજીએસટી અને એસજીએસટી. એવું કેમ? આઈજીએસટી કેમ નથી સ્ટુડન્ટ? સિમ્પલ છે. ઇન્ટ્રા સ્ટેટ સપ્લાય હોય તો જ તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં આવી શકો છો. ઇન્ટર સ્ટેટ સપ્લાય હોય તો તમે કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં એલિજિબલ જ નથી, રાઈટ? અને આઈજીએસટી ક્યારે આવે? ઇન્ટર સ્ટેટ સપ્લાય હોય ત્યારે જ. અહીંયા તો આપણે ઇન્ટ્રા સ્ટેટ સપ્લાય જ કરવાની છે, રાઈટ? એટલા માટે જ સીજીએસટી અને એસજીએસટી 2 જ આવે છે, રાઈટ? હવે ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ ક્યાં ક્યાં છે? નંબર 1, ઇફ યુ આર અ મેન્યુફેક્ચરર, જો તમે ઉત્પાદક છો, ઉત્પાદન કરો છો, રાઈટ? ઇફ યુ આર અ મેન્યુફેક્ચરર ઓર અ પ્રોડ્યુસર તો સીજીએસટી 0.5%, એસજીએસટી 0.5% અને ટોટલ જીએસટી કેટલા થશે? 1%, રાઈટ સ્ટુડન્ટ? સેકન્ડ છે ટ્રેડર્સ, દેટ મીન્સ વેપારી. ઇફ યુ આર અ ટ્રેડર then also the rate is same. CGST 0.5%, SGST 0.5% and total GST 1% again. And third, restaurant not serving alcohol. કઈ સર્વિસ આપે છે? એક જ સર્વિસ છે કે જે કમ્પોઝિશન સ્કીમ માટે એલિજિબલ છે. વિચ વન? રેસ્ટોરન્ટ. એન્ડ એ પણ ક્યાં રેસ્ટોરન્ટ? નોટ સર્વિંગ આલ્કોહોલ. those restaurants who are not serving the services of alcohol. તો એમના માટેના રેટ છે CGST 2.5%, SGST 2.5%, એટલે કે ટોટલ કેટલા થશે? 5%. એન્ડ લાસ્ટ વન, અધર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ કેન નોટ ઓપ્ટ ફોર ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. એમના માટે તો કમ્પોઝિશન સ્કીમ છે જ નહીં, રાઈટ સ્ટુડન્ટ? આ રેટનું ટેબલ છે એ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? 2 જ રેટ છે. મેન્યુફેક્ચરર એન્ડ ટ્રેડર હોય તો 1% અને રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર હોય તો 5%. પછી તો એને હાફમાં CGST અને SGSTમાં તમારે ડિવાઈડ જ કરવાના છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ વન, કમ્પેરિઝન ઓફ નોર્મલ સ્કીમ એન્ડ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા એક કમ્પેરિઝન મૂકેલ છે કે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ અહીંયા તમને મેન્શન કરેલ છે, રાઈટ? વન બાય વન વી વિલ સી ઇટ, રાઈટ? કમ્પેરિઝન ફર્સ્ટ છે ટર્નઓવરની લિમિટ. ટર્નઓવર લિમિટ અંડર ધ નોર્મલ સ્કીમ, એટલે કે જો તમે કમ્પોઝિશનમાં રજિસ્ટર્ડ નથી તો એને શું કહેવાય? નોર્મલ સ્કીમ. નોર્મલ સ્કીમ, there is no limit regarding turnover.
નોર્મલ સ્કીમમાં ટર્નઓવરની કોઈ લિમિટ નથી. ટુ રજિસ્ટર અંડર ધ નોર્મલ સ્કીમ એની પર્સન હેવિંગ ટર્નઓવર ઓફ રૂપીઝ, સ્ટુડન્ટ્સ આ ઓલ્ડ લિમિટ છે, તમારે આ લિમિટ છે અહીંયા ચેન્જ કરી નાખજો. અહીંયા લિમિટ છે એ થશે 40 lakhs, રાઈટ. અહીંયા લિમિટ છે એ ચેન્જ કરી નાખજો, 20 lakhs નહીં બટ 40 lakhs છે, તો તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે. કમ્પોઝિશન સ્કીમ અગેન સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા પણ તમારે લિમિટ છે એ ચેન્જ કરવાની છે. આ ઓલ્ડ લિમિટ છે, એગ્રીગેટ ટર્નઓવર લિમિટ ઓફ 1.5 કરોડ છે, અહીંયા મેન્શન કરજો. ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 કરોડ 75 lakhs નહીં બટ 1 crore in case of special category states to register under the composition scheme. Now students બંનેની લિમિટ છે યાદ રાખી લેજો, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, who can opt under the normal scheme? Any person supplying goods or services can opt the normal scheme of GST. કોઈ પણ હોય goods કે services સપ્લાય કરે છે, they can opt for the normal scheme. Under the composition scheme, person supplying goods only, person છે કમ્પલસરી શું સપ્લાય કરતા હોવા જોઈએ? ઓનલી ગુડ્સ. ઇન સર્વિસીસ ઓનલી રેસ્ટોરન્ટ સર્વિસીસ અલાઉડ કેન ઓપ્ટ ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. જ્યારે નોર્મલ સ્કીમમાં તો કોઈ પણ વ્યક્તિ રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો, આઈધર ધ સપ્લાયર ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. થર્ડ વન, નંબર ઓફ રિટર્ન્સ મંથલી 3 રિટર્ન્સ આર ફાઇલ્ડ અંડર ધ નોર્મલ સ્કીમ. સ્ટુડન્ટ્સ એક મેઇન ફીચર હોય ને કમ્પોઝિશન સ્કીમનું તો આ છે, એ તમે કહી શકો છો કે જ્યાં સ્મોલ ટેક્સ પેયર એટલે કે જે કમ્પોઝિશનના ટેક્સ પેયર છે ને એમને એક આ મોટો રિલીફ છે, રાહત છે એ અહીંયા મળે છે કે જો તમે નોર્મલ સ્કીમમાં હોવ છો તો તમારે મંથલી 3 રિટર્ન છે એ ફાઇલ કરવાના છે. દે આર જીએસટી રિટર્ન 1, રિટર્ન 2 એન્ડ રિટર્ન 3. વિચાર કરો સ્ટુડન્ટ્સ, જસ્ટ થિંક અબાઉટ દેટ. મંથલી 3 રિટર્ન્સ, દેટ મીન્સ એન્યુઅલ 12 મંથ્સના 12 into 3 36 રિટર્ન પ્લસ 1 એક હજુ વધારાનું એન્યુઅલ રિટર્ન, ટોટલ 37 રિટર્ન છે એ ફાઇલ કરવા પડે જો તમે નોર્મલ સ્કીમમાં આવો છો તો. બટ ઇફ યુ આર અ કમ્પોઝિશન ડીલર, only quarterly 1 return is filed under the composition scheme which is GST return 4. તો તમારે ક્વાર્ટર એક જ રિટર્ન છે એ ફાઇલ કરવાનું રહે. સ્ટુડન્ટ્સ ક્વાર્ટરલી મીન્સ એન્યુઅલી કેટલા રિટર્ન થશે? 4 રિટર્ન પ્લસ 1 એન્યુઅલ રિટર્ન એટલે કે ટોટલ 5 રિટર્ન્સ. સ્ટુડન્ટ્સ વિચાર કરો તમારી પ્રોસેસ છે રિટર્ન ફાઇલ કરવાની એ કેટલી સિમ્પલ થઈ જાય અંડર ધ કમ્પોઝિશન સ્કીમ. નેક્સ્ટ વન, conditions of supply. No condition, interstate and intrastate supply of goods or services both are allowed. નોર્મલ સ્કીમમાં તો આવી કોઈ કન્ડિશન જ નથી. તમે ઇન્ટરસ્ટેટ સપ્લાય કરો, ઇન્ટ્રાસ્ટેટ સપ્લાય કરો, ગુડ્સ હોય, સર્વિસીસ હોય, બધા લોકો નોર્મલ સ્કીમ માટે એલિજિબલ છે. બટ ઇન કેસ ઓફ કમ્પોઝિશન સ્કીમ, ઇન્ટરસ્ટેટ આઉટવર્ડ સપ્લાય ઇઝ નોટ અલાઉડ. ઇન્ટરસ્ટેટ આઉટવર્ડ એટલે કે બહાર તમને સપ્લાય કરવાની અલાવ છે નહીં. ઇન્ટ્રાસ્ટેટ એટલે કે વિધિન સ્ટેટ એન્ડ ઇન્ટરસ્ટેટ ઇનવર્ડ સપ્લાય એટલે કે ઇન્ટરસ્ટેટ બહારના સ્ટેટમાંથી ગુડ્સ છે મંગાવી શકો છો, ઇનવર્ડ સપ્લાય કરી શકો, બટ આઉટવર્ડ સપ્લાય કરી શકતા નથી. નેક્સ્ટ વન, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ. મેઇન ફીચર, એક કમ્પોઝિશન સ્કીમનો એક મોટો ડિસએડવાન્ટેજ છે એવું કહી શકો તમે. કમ્પોઝિશન સ્કીમનો એક મોટી લિમિટેશન. હવે આઈટીસી છે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ. બેનિફિટ ઓફ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ કેન બી અવેલ્ડ બાય ધ સપ્લાયર. જો તમે નોર્મલ ડીલર છો, નોર્મલ સ્કીમમાં આવો છો તો તમને આઈટીસીનો બેનિફિટ છે રિસીવ થાય છે. બટ ઇન કેસ ઓફ કમ્પોઝિશન સ્કીમ, બેનિફિટ ઓફ આઈટીસી કેન નોટ બી અવેલ્ડ એઝ ટેક્સ ઇન્વોઇસીસ આર નોટ ઇશ્યુડ. દેટ મીન્સ કે જો તમે કમ્પોઝિશન ડીલર છો તો તમને આઈટીસીનો બેનિફિટ ગવર્મેન્ટ છે આપતી નથી. ધીસ ઇઝ ધ વન ઓફ ધ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ કમ્પોઝિશન સ્કીમ, રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, ટેક્સ રેટ. નોર્મલ જીએસટીના રેટ કેટલા છે? 5%, 12%, 18% એન્ડ 28%. જ્યારે કમ્પોઝિશનના રેટ શું છે? 1% એન્ડ 5%. Next, tax collection from customers. It is allowed to collect tax from the customer as tax invoices are issued to the customer. જ્યારે તમે નોર્મલ ડીલર છો ત્યારે તમે જે બિલ આપો છો, ઇન્વોઇસ મીન્સ બિલ,
જ્યારે તમે તમારા કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ સેલ કરો અને બિલ આપો છો ત્યારે તમે એમાં જીએસટી એડ કરી અને પછી બિલ આપો છો, એટલે કે તમે તમારા કસ્ટમર પાસેથી જીએસટી છે કલેક્ટ કરો છો. જ્યારે કમ્પોઝિશન સ્કીમ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ અલાઉડ ટુ કલેક્ટ ટેક્સ ફ્રોમ ધ કસ્ટમર. જ્યારે કસ્ટમર પાસેથી કમ્પોઝિશન ડીલરને જીએસટી એટલે કે ટેક્સ કલેક્ટ કરવાનો રાઇટ છે નહીં. into bracket here you can read as only bills of supply are issued to the customer. જ્યારે તમે બિલ આપો છો ને કમ્પોઝિશન ડીલર તરીકે, ત્યારે તમે ખાલી એમને સપ્લાય એટલે કે પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો એનું જ બિલ આપો છો, એમાંથી ટેક્સ એડ કરીને તમે ટેક્સ છે કલેક્ટ કરી શકતા નથી. રાઈટ? કોઈ પણ શોપ ઉપર સ્ટુડન્ટ્સ, એક આ મારી રેકમેન્ડેશન છે કે કોઈ પણ શોપ ઉપર જ્યારે તમે જાઓ ને ત્યારે ઘણીવાર તમે જોજો ત્યાં ઉપર એમના બોર્ડ, શોપનું જે બોર્ડ છે, હોર્ડિંગ છે, એમાં ત્યાં ઘણી વખત ઘણી જે શોપ છે એમાં નીચે લખેલું હોય છે કે કમ્પોઝિશન ડીલર. ત્યારે એ ખાસ રીડ કરજો. એવા ઘણા લોકો છે કે જે એમની શોપમાં નીચે લખે છે કે કમ્પોઝિશન ડીલર છે, અથવા તો એ શોપમાં તમે એન્ટર થાવ ત્યારે એમના મેઇન કાઉન્ટર ઉપર ત્યાં ઉપર લખેલું હશે કે કમ્પોઝિશન ડીલર. સો હવે તમને ખ્યાલ આવશે કે કમ્પોઝિશન ડીલર એટલે શું. રાઈટ? કે એ લોકોનું ટર્નઓવર છે એ બિલો 1.5 કરોડ હશે તો જે લોકો અહીંયા કમ્પોઝિશન સ્કીમમાં રજિસ્ટ્રેશન હશે એ આ બધી કન્ડિશન્સ છે ફૂલફિલ કરતા હશે. રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે વી લર્ન્ડ only one topic, and that is the composition scheme. Which topics that we have discussed? Basic introduction, right? Then conditions for composition scheme, then composition scheme na rate અત્યારે શું છે એ, અને comparison of normal and composition scheme. So students, આજે આપણે આ એક જ ટોપિક ડિસ્કસ કરીએ છીએ, બટ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ કેરફુલી. ઇઝી છે જો વ્યવસ્થિત રીતે તમે સમજેલ હશે તો. સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ ધ સેશન ઓફ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.